السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا، سبحان بھی میرا سوال ہے کہ کیریئر کس طرح چنا جائے، کون سی باتیں مد نظر رکھیں؟ اچھا دیکھو، اس میں پہلی تو بات یہ کہ کیریئر آپ لوگوں کا چنا گیا ہے۔ آپ میں سے کثیر تعداد میں وہ لوگ ہیں جن کی نبض چلتی رہی تو اس نے انجینئر بن جانا ہے۔ ظاہری بات ہے، ڈیوٹی کے اندر آ گئے، اب تو انجینئر بن ہی جانا ہے۔ کوئی ایسا کیا ہوگا کہ آپ انجینئر نہیں بن پاؤ گے نا؟ لیکن کیریئر چنتے ہوئے آپ نے کیا چیز مد نظر رکھنی ہے یہ سن لیں۔ میں پھر آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ پہلے آپ سب بتائیں، آپ نے کچھوے اور خرگوش کی کہانی سنی ہے؟ آخر میں کیا ہوا تھا؟ بدنام زمانہ خرگوش ہار گیا تھا، ہے نا؟ دونوں برابر آئے تھے۔ کون سی کہانیاں پڑھی آپ لوگوں نے یار؟ کون سی کہانی پڑھی؟ خرگوش ہار گیا تھا بلا اگر خرگوش جیت جائے نا اس کا لیسن ہی تباہ ہو جاتا ہے کہانی کا۔ خرگوش ہار گیا تھا، کچھوا جیت گیا تھا۔ آؤ میں سناتا ہوں کہانی آپ کو، ادھر دیکھو، ادھر آؤ۔ کیریئر چننا ہے، کیریئر کیسے چننا ہے؟ میرے ساتھ ہو جاؤ، میرے ساتھ ہو جاؤ۔ کیریئر کیسے چننا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھو، ون تھنگ ڈو ریمبر، عام طور پر نا ہم باعث ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات پہلے سنی ہوئی ہے۔ ریپیٹ از ناٹ بیڈ۔ ریمبر، you repeat one surah daily, and this surah has been repeated billions of times daily. What is the surah? Surah Fatiha, the most read and recited text in this world since ages. Repeat is not bad, repeat is good. The entire education system is based on repeat. Your grandfather has repeated the things to your father has repeated the things to you, and you will convey this legacy and inheritance to your children. So repeat is the cycle which will never end. If you have listened this before, listen it again. Maybe the person delivering has some special lesson in that same thing. Never switch off, always remain switched on. کچھوا اور خرگوش کہانی تھی، خرگوش ہار گیا تھا، کچھوا جیت گیا تھا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، اس کے 4 پارٹ ہیں۔ نمبر 2 پارٹ میں کچھوا پھر خرگوش سے ملا تھا۔ خرگوش نے کہا تھا دوسری ریس لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خرگوش جیتتا ہے، وہ فٹ ہے، وہ واقعی تیز بھاگتا ہے، اور جو فٹ ہوتا ہے، جو تیز ہوتا ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ ٹریسا لکھتی ہے اپنی کتاب میں کہ یہ بندہ دنیا کا سکسیسفل آدمی پتا کیوں؟ ایسے کہ فاسٹ ہے، یہ فاسٹ ہے۔ تم ابھی آئیڈیا کنسیو کر رہے ہوتے ہو، یہ 3-4 دفعہ فیلئرز لے کے نئی ایڈجسٹمنٹ بھی کر چکا ہوتا ہے۔ بی فاسٹ، تیز نہیں ہوگے پیچھے رہ جاؤ گے۔ ایک شیف تھا، یہ آئل فیلڈ میں کام کرتا تھا، نیسپا کی طرف سے خلیج میں، گلف میں آئل فیلڈ شیف تھا، پاکستانی تھا، شیف تھا۔ اچھا کیا ہوا، اس کمپنی کا سی ای او چینج ہوا، ٹم آیا، ٹم امریکہ سے۔ ٹم آیا، شیف نے ٹم کو کھانا پکا کے دیا، تو وہ کھانا جو تھا نا وہ تھوڑا سا عجیب سا ٹیسٹ تھا۔ ٹم نے کہا وٹ یو ہیو کوکڈ، کیا پکایا؟ کہتا ہے سر سوری لیکن میرا 30 سال کا تجربہ ہے، آئی ہیو 30 ایئرز ایکسپیرینس ان کیٹرنگ اینڈ ان شیف ان کولنری آرٹس۔ ٹم کی بات سنو، امریکن ہے، رول کر رہا ہے۔ کہتا لسن مائی ڈیئر شیف، 30 سال کا تجربہ ہوگا اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو 1 سال تم نے سلیک کیا نا، سست پڑ گئے، یا کچھ مہینے بھی تم نے ڈیلیور نہ کیا، میں تمہیں نکال کے کسی اور کو رکھ لوں گا۔ سست نہیں پڑنا، مت اس پہ کیپٹلائز کرو کہ میرا 30 سال کا تجربہ ہے۔ آئی نیڈ یور انرجیز ناؤ فار مائی کنسرن، یو آر ناٹ ڈیلیورنگ، اوکے آئی ول گیو یو اے سبسٹیٹیوٹ۔ فاسٹ جیت جاتا ہے۔ تو پہلی بات کیا ثابت ہوئی پہلی کہانی سے؟ اگر کوئی بندہ باصلاحیت ہے اور کبھی ایسا ہو گیا کہ وہ سویا رہ گیا تو کیا ہوا؟ دوبارہ اٹھے، دوبارہ ریس لگا لے، ڈر نہ جائے۔ اب دوبارہ ریس لگی اور آبویسلی خرگوش جیت گیا، کیونکہ جو تیز بھاگتا ہے وہ جیتتا ہے۔ ایک دفعہ سو گیا تو کیا ہوا؟ پھر تیسری ریس آئی، اس میں کچھوے نے کہا آپ بیٹا دوبارہ ریس لگاتے ہیں، چلو۔ اب جو پاتھ انہوں نے چنا نا، اس میں درمیان میں دریا آتا تھا۔ خرگوش دریا کے سائڈ پہ رہا، کچھوا صاحب تیر کے آگے نکل گیا، جیت گیا۔ کیا ثابت ہوا؟ رستہ وہ چنو جو تمہاری اسٹرینتھ کے مطابق ہے، جو تمہاری اسٹرینتھس ہیں۔ اچھا بول لیتے ہو، اچھی کمیونیکیشن ہے، اچھے لسنر ہو، اچھے رائٹر ہو، اچھے سیلز مین ہو، اچھے ٹیکنیکل پرسن ہو، اچھا کمپیوٹر پہ ورک کر سکتے ہو، انٹروورٹ ہو، کچھ اچھا سوشل لگتا نہیں ہے، تو ایسا راستہ چنو نا تاکہ تم جیت جاؤ۔ میک یور وے ان اکارڈنس ود یور اسٹرینتھس۔
अब फिर दोबारा रेस हुई, ये आखिरी थी, और इस रेस के अंदर फ्रेंडशिप मैच था ये। उन्होंने कहा चलो दोनों चलते हैं। रास्ता वही था, समुद्र वाला, दरिया वाला। जो खुश्की का रास्ता था ना, उस रास्ते में खरगोश ने कछुए को ऊपर बिठा लिया, और जो रास्ता आया दरिया का, उसमें कछुए ने खरगोश को ऊपर बिठा लिया। क्या साबित हुआ? टीम वो बनाओ कि तुम्हारे पास अगर स्ट्रेंथ एक चीज की है तो दोस्त के पास दूसरी चीज की हो। बिल गेट्स आया था स्टीव जॉब्स के पास, ओह मैंने डॉस बना लिया, डॉस बना लिया। कहा अच्छा अब क्या करेगा? कारोबार करूंगा, आगे निकलूंगा। कहा अच्छा फाइनेंस आती है? कहा नहीं। मार्केटिंग आती है? कहा नहीं। तो कहा बेटा कारोबार कैसे करेगा? टीम तो बना पहले जाके। तो टीम बनाई, आज पूरी दुनिया को पोलियो के कतरे पिला रहा है। टीम बनाते हुए याद रखना, वो 12 लोग आपकी जिंदगी के जिनको आपने लेके आगे बढ़ना है, ये कैरियर मेकिंग में बड़े जरूरी हैं। और स्ट्रेंथ को देखना, मशहूर है ना, वो एक बंदा था, उसका पैदा हुआ तो उस लड़के का उल्टा हाथ नहीं था, एक हाथ के बगैर पैदा हुआ। उसका बाप उसको कराटे के क्लब में ले गया, उसने जुडो कराटे सीखी। उसका जो सेंसे था ना, उस्ताद, उसने उसको एक टेक्निक सिखाई, सिर्फ एक, बस, और उसको मैच में ले गया। पहला मैच हुआ, वो जीत गया। एक हाथ टूटा हुआ है, टेक्निक भी एक आती है, जीत गया। अगला हुआ, जीत गया। तीसरा, जीत गया। फाइनल में उस्ताद के पास गए, कहा हजरत एक टेक्निक आती है, हाथ भी नहीं है। कहा फाइनल खेलो। फाइनल खेला, फाइनल भी जीत गया। अब आगे हाथ जोड़ दिए, सच सच बताए हुआ क्या है ये? कहा देख बेटा, तेरा एक हाथ था, मैंने तुझे वो दाव सिखाया था जिस दाव के खिलाफ जाने के लिए, जिस दाव को कैंसिल करने के लिए तेरा उल्टा हाथ पकड़ना जरूरी था, तेरा तो उल्टा हाथ था ही नहीं। तो जिस चीज को अपनी कमजोरी समझ रहे, हो सकता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो आपकी। और इतनी ढेर सारे काम करने के बजाय एक में गुरु क्यों नहीं बनते? पता नहीं मुशर्रफ भाई का क्लास फेलो था या कौन था, यूटी लाहौर का लड़का था। इस वक्त पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज उसको बुला रही हैं। आपको पता वो अच्छा बोलता नहीं है, ही कैन नॉट टॉक गुड, वो अच्छा टीचर नहीं है, लेकिन उस जैसे पेपर्स कोई नहीं पब्लिश करता। मैं मिला हूं उससे, वो कहता था कि इंग्लैंड की जो एनर्जी है ना, एनर्जी बिजली पैदा करने, उसमें भी उसके पेपर्स की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हुई हुई है। वो टीचर अच्छा नहीं है। मैं गवर्नर पंजाब से मिला था पीटीआई के दौर में, ये गवर्नर सरवर से, तो उसको मैंने प्रेजेंटेशन दी, सारा कुछ बताया। तो मुझसे कहने लगा कि मुझे ना एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ बताओ, क्योंकि वो चांसलर होता है। तो कहता हूँ कि फ्लॉ बताओ हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्या तुम हर जगह पे जाके तकरीर करते हो। मैंने कहा सर आपका टीचर अच्छा टीचर नहीं है। वो 16 साल पोस्ट डॉक, 18 साल तो लगाया साउथ कोरिया से। टीचिंग इज एन आर्ट एंड एवरीबॉडी इज नॉट एन आर्टिस्ट। बच्चा नया नया एफएससी करके आया मुजफ्फरगढ़ से, दूसरी जगह से, उसके अंदर भी इतना है नहीं विजन, और वो साउथ कोरिया से नीचे नहीं आ रहा। आप उसको 3 माह के लिए टीचिंग का कोर्स करवाएं, अगर वो नहीं बन सक रहा तो उसको कि कुछ और काम करे यार, क्यों बच्चों के सर पे चढ़ा हुआ है? सेलेक्ट योर फील्ड इन अकॉर्डेंस विद योर इंटरेस्ट एंड नेवर प्ले बाय योर स्ट्रेंथ। ये जो कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लग रहा है सिर्फ वो करो, अपने हिडन टैलेंट को ढूंढो, झूठ बोल रहे हैं। मेरे मुल्क के अंदर कोयला नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, इंडस्ट्री नहीं। वाई आई प्ले बाय माई स्ट्रेंथ। आप नया काम नहीं करोगे इस तरह। वो बंदा था, इतना अमीर था, जहाजों की लिस्ट थी उसके पास, सारी गाड़ियां खड़ी कर ली, खुशी नहीं मिल रही थी। सारे शेफ बुला के उसने बड़े बड़े खाने खा लिए, खुशी नहीं मिल रही। उसका दोस्त आया, कहता इधर आ, मैं तुझे बताऊं खुशी कहां मिलती है, मेरे साथ चल। कहां जाना है? अस्पताल। ओए छोड़, खुद जा, ये ले 2 करोड़ पकड़ ले, ये जा। कहता नहीं तू साथ आ साथ। जबरदस्ती ले गया। अस्पताल के सामने फार्मेसी थी, कहा इधर रुक, इधर रुकना, इधर से कुछ नहीं। कहता कह रहा हूं ना यार, ले और तकसीम कर दे। कहा नहीं, इधर आ साथ, अंदर आ। अंदर ना वो मैकेनिकल व्हील चेयर्स थी, मैकेनिकल व्हील चेयर्स, रिमोट कंट्रोल, 20-25 नहीं। कहा अंदर आ। अपाहज बच्चे थे, उनके पास गया, क्या सबको एक अपने हाथ से दे, अपने हाथ से दे। वो बच्चों के पास तो टांगे भी आ गई और खिलौना भी आ गया। बच्चे घूमते घूमते पास आए, कहते सर आपका नाम क्या है? उसने कहा क्या हुआ है? कहा मैंने अपने अल्लाह को बताना है कि आपने मुझे टांगे लेके दी है। यहां लगा उसके जुमला, इधर। कहता चिर के अंदर गया, मेरे आके आधी दौलत दी, आधी दौलत बांट दी उसने। असल खुशी यहां है। नेवर इग्नोर दिस फैक्ट। नहीं पैसे दे सकते, मुस्कुराहट दो। नहीं पैसे दे सकते, थपकी दो। उसकी मुश्किल को हल करो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। देने वाले बनो, मशहूर हो जाओ। हाथ का अमीर नहीं, दिल का अमीर बनना, दिल का अमीर बनना। दिल के अमीर के पास दौलत आती है ना, दुनिया नवाजी जाती है।
اور ہاتھ کے امیر کے پاس دولت آتی ہے, یہاں میں نے جھریاں پڑے دیکھی ہیں, اس کے ارب روپیہ تھا اس کے اکاؤنٹ میں, کیوں؟ کسی سے ہتھیایا تھا, کسی پہ ظلم کیا تھا, ڈرتا ہی رہتا تھا گولی نہ آ جائے میری طرف. دل کے امیر بننا, دل کے امیر. پھر دیکھنا دنیا تمہارے لیے کیسے راز کھولتی ہے.